side, I prepared paneer masala for the culinary expert competition. Let's get into the video. Major ingredients are chopped paneer, ground onions, tomato puree, Kashmiri chili powder, coriander powder, garam masala, pepper and cumin powder, turmeric powder and some salt, fennel seeds, cardamom, cloves and cinnamon, ghee, ginger garlic and kasuri methi. First, we have to marinate paneer with some ingredients and then we have to follow some cooking instructions. Tada! The paneer masala is ready. Hello everyone, I am going to do vanilla mug cake. Ingredients: maida, butter, sugar, baking powder, vanilla essence, and the milk. This is all you need. To 200 degree baking option 3 minutes. Now it's ready. Now you taste the vanilla hot mug cake. Good evening to all. I am Ram Gautam and this is my small kitchen. Today I am going to prepare country or Nodar chicken and I am going to serve it as a feast for my parents. For this chicken gravy, I have bought 400 grams of country chicken from the store. You may also prefer broiler chicken, but it's not good for health, so I prefer country chicken. I have marinated it for 1 hour with the following ingredients: 1 tablespoon of turmeric powder, 3 tablespoons of chili powder, 1 tablespoon of garam masala, 2 tablespoons of ginger garlic paste and 1 teaspoon of salt. Today I am going to prepare this chicken gravy on pressure cooker. It consumes less gas and also boils the chicken very well. Let's go. Let me pour some oil. The oil got heated. I am going to add 2 pieces of cinnamon, 2 cloves and finally a bay leaf. Now
I'm going to add some chopped onions. I have put 2 pieces of onion. You have to fry the onion till it gets its golden brown color. It got its golden brown color. Now I am going to add some tomatoes. I have added some ginger garlic paste. Now the ginger garlic paste raw smell has changed. Now it's the right time to add the chicken. Let me add chicken. I have added the chicken. We need to boil this chicken for 10 minutes without water in medium heat. Now I am going to add some water. I have added 3 glasses of water. As per your family strength, you can add or less some water. Now I am going to close the pressure cooker lid. You may leave it for 10 to 12 whistles because Nada chicken always takes some time to boil. After 12 whistles, our country chicken is ready for a feast with a good aroma. Thank you for watching. My name is P. Pranesh. I am 4th grade. Ramco Vidyalaya School Talawai. Preparing aloo parota. இதையெல்லாம் பொருட்கள். அதுக்கு தேவையான மாவு ரெடி. எண்ணெய், பிசைஞ்ச மாவு ஸ்டஃபிங் வைக்கணும். ஸ்டஃபிங் வச்ச மாவு வந்து எடுத்து இங்க பிரஸ் பண்ணணும். இதை எடுத்து தவால போடணும். கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றவும். தவால போட்டு திருப்பி போடணும். செவந்த உடனே எடுத்துடணும். உங்களோட ஆலு பரோட்டா ரெடி. Thank you. Good morning everyone. My name is Marshika. Grade 1. Green gram spots. அடுத்து pomegranate. அடுத்து
பண்ணணும். எக் அவிச்சிருக்கேன். ஃபைபர் புரோட்டீன் ரெண்டுமே இருக்கு. ஹார்ட் ஹெல்த்தியா இருக்கும், ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். COVID-19 இருக்குல்ல, அதனால எக்கு மாதிரி ஃபுட்டு சாப்பிடணும். சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடவே கூடாது. தேங்க்யூ. வணக்கம், என் பேர் கவின்மொழி. நான் மௌண்ட்ரிஜா ஜி மேல்நிலைப் பள்ளியில் 7ஆம் வகுப்பு படிக்கின்றேன். இன்று நான் கூற வந்துள்ளது முருங்கைக்கீரை சட்னி. தேவையான பொருட்கள்: ஒரு கைப்பிடி அளவு முருங்கைக்கீரை, 4 அல்லது 5 சின்ன வெங்காயம், 4 பூண்டு, ஒரு தக்காளி, 4 வரமிளகாய். கொஞ்சம் ஆயில் போட்டுக்கணும். இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. நம்ம 4 வெங்காயம் வச்சுருந்ததை போட்டுடலாம். இப்போ 4 பூண்டு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம கீரையை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம். தேவைக்கு அளவு நான் உப்பு எடுத்துருக்கேன். லாஸ்ட் நம்ம 4 பட்டை மிளகாய் சேர்த்துக்கணும். நல்லா இப்போ வதக்கணும். இப்போ நல்லா ஆறணும். இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போ நான் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டிருக்கேன். இப்போ நம்ம அரைக்க போகிறோம். டடா, நம்மளோட சுவையான முருங்கைக்கீரை சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு. இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் டயபெட்டிக். இதோட பயன்கள்: it prevents constipation because it contains fiber. It's having antioxidant, so it prevents cancer. It controls blood pressure. It prevents anemia because it is more rich in iron. ஸோ இது கீரை எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும். ஸோ நீங்களும் வாங்கி பார்த்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது Yes, Avana, grade 6. I am studying Ramkotiarya CBSE school, Talavai. I today do casserie. Ingredients: rava, sugar. I already take water and casserie powder, mixed, boiled water, and ghee. First, I put the rava in this water. I mixed sugar and rava. I already take salted cooked nuts. Hi everyone, I am Sadhana, grade 6 from Mount Litra Senior Secondary School in Sivagangai. I am going to cook vegetable masala oats. Now we see the ingredients: chili powder, decoration for badam, turmeric powder, chopped tomato, ginger garlic paste, chopped onion, oats, chopped beans and carrot, salt and oil. Now we put the pan oil. Wait for 3 and 2 seconds. Now we put onion.
we put the ginger garlic paste. Now deep fry. Now we put the tomato and fry. Now add the vegetable. Then we put little bit of turmeric powder. 1 spoon of salt. Then we add chili powder. Then we add oats. Then we add 3 bowls of water. Then have to boil. We finished the vegetable masala oats. Now we can serve. Then we decorate in the badam. The vegetable masala oats is ready. Thank you. Hello everyone, my name is A.R. Arnalakshmi of grade 8 Mount Litera G Senior Secondary School. Today I am going to make some healthy recipes, which is green gram dosa with coconut chutney. Let's see the ingredients. First we need soaked chana dal and green grams, and rice flour, salt, ginger, green chilies, cumin seeds and onion. First let's make the batter for dosa. First we're going to put ginger in the mixer jar. Green chilies, onion, salt to taste, cumin seeds 1 spoon, and rice flour. Now put the soaked green gram and chana dal. Now let's blend it in the mixer. Add a little water. Look, now our batter is ready. See? Now pour this in a big mixing bowl. Now look, our batter is in dosa batter consistency. Now place the tawa on the stove. Put the stove on the medium flame. Now brush some oil on the tawa. Now pour batter on the dosa tawa. Now pour oil. Now let it cook. It's cooked. Let's take it. Now let's make coconut chutney. Put coconut in a mixer jar,
salt to taste. Now gram ball, 3 green chilies, an inch of ginger, now grate it. Now our dosa and chutney ready. Now let's taste. It's delicious. This is very helpful for us. This is good for children and elders, and this will give immunity power for us in this pandemic situation. Thank you. Girl, you know I want your love. Your love was hand. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ செய்ய போகிறது வந்து சீஸி எக் பால்ஸ். அது சாப்பிட்றதுக்கு வந்து மட்டன் ஃப்ளேவரில் இருக்கும். வாங்க செய்யலாம். நம்ம இப்போ நாம் வந்து எண்ணெய் ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி கடுகு, சீரகம், சோம்பு போட்டுக்கணும். அப்புறம் கருவேப்பிலை போட்டு, வரமிளகா 2 பிச்சு போட்டு, பூண்டு போடணும். பூண்டு போட்ட அப்புறம் வெங்காயம் போட்டுட்டு வதக்கணும். நம்ம வந்து தக்காளிக்கு பதிலாக தக்காளி சாஸ் போட்டுக்கலாம். நம்ம வந்து தக்காளி சாஸ் போட்டாச்சு. நம்ம வந்து அவிச்ச முட்டையை கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். அதை போடணும். நம்ம வந்து பாதி ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கணும். ஃப்ரைட் ரைஸ் பொடி போட்டுக்கணும் டேஸ்ட்டுக்கு. மசாலா போட்டுக்கணும். அப்புறம் சிக்கன் பொடி போடணும். காலிஃப்ளவர் மாவு போடணும். நம்ம ஆஃப் டம்ளர் மில்க் எடுத்து ஊற்றிக்கணும். இது நல்லா வதக்கிடுச்சு. நம்ம வந்து ஆஃப் அன் ஹவர் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆற வைக்கணும். இப்போ நம்ம ஆற வச்ச முட்டையை உருட்டணும். இங்கே பாருங்கள், உருட்டியாச்சு. நம்ம மைதா மாவு இல்லை கோதுமை மாவில் பரட்டிக்கலாம். நம்ம வந்து கோதுமை மாவில் நல்லா அப்ளை பண்ணாச்சு. இப்போ நம்ம முட்டையில் அப்ளை பண்ணணும். இப்போ நம்ம முட்டையில் கலக்கியாச்சு. இப்போ பிரெட் கம்ஸில் கலக்கணும். இதை வந்து நம்ம பிரெட் கம்ஸில் ஊற்றியாச்சு. இதை எடுத்து நம்ம வந்து எண்ணெயில் போடணும். இதோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. இது பேர் தான் சீஸி எக் பால். Hi,
I am Selina. I am near Mount Clayton. Today I am going to make healthy breakfast. Vegetable omelette. Now the ingredients are onion, carrot, potato, coriander leaves, little bit of chili powder and salt and 3 eggs. Now add 2 teaspoons of oil and put onion and potato and little bit of salt and mix it. 3 minutes. Now it is cooked and add some carrot and chili powder and mix it well and close it for 2 minutes. After 2 minutes, now it's cooked. Take 3 eggs and add salt and pepper and mix it well. Add the cooked vegetables. And put coriander leaves. And mix it well. Heat the pan, then add 1 teaspoon of oil and then pour the mixture. Now the vegetable omelette is ready to eat. Thank you. Hi, my name is Arvan. I'm Mount Litton, grade 3. இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷனில் நம்ம எல்லாரும் ஹைஜீனிக்காக இருக்கணும். எல்லாரும் ஹேண்ட் வாஷ் போட்டு கையை கழுவுங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சிம்பிளான ஹெல்த்தியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட். கிரீன் கிராம் ஸ்பவுட். இதில் கார்போஹைட்ரேட், இம்யூனிட்டி பவர், அப்புறம் புரோட்டீன், ஃபைபர், அப்புறம் விட்டமின் சி இருக்குது. ஜாங்கிரி. இதில் மினரல் பவர் இருக்குது. கேரட்டில் விட்டமின் ஏ, B6 அப்புறம் K1 இருக்குது. அதோட கேரட்டை சாப்பிட்டா உங்களோட ஐஸ்க்கும் பர்ன்ஸ்க்கும் ரொம்ப நல்லது. கோகனட். இதில் கலோரிஸும் பிளட் ப்ளூரிஃபை ஆகிற பவரும் இருக்குது. பாத்திரத்தை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பாத்திரத்தெல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து கிரீன் கிராம் ஸ்பவுட் எடுத்து ஒரு 4 ஸ்பூன் போடுங்க. போட்டோன்னா நல்லா ஸ்வெட் வந்து பொடி. பத்தலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. அடுத்து ஜாங்கிரி. இதில் 1 ஸ்பூன் எடுத்து போட்டுக்கோங்க. 1 ஸ்பூன்.
போட்டோன்னே லேசாக மிக்ஸ் பண்ணுங்க. மிக்ஸ் பண்ணோன்னே கேரட்லையும் 1 ஸ்பூன் எடுத்து போடுங்க. அடுத்து கோகனட்டு எடுத்து போடுங்க. அடுத்து நம்மளோட இந்த ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கோங்க. தேங்க்யூ. Hi, I'm Sanamari Santosh from Ramco Vidyalaya CBSE School studying in grade 8. Today I'm going to make dalgona coffee. Okay, let's see how I'm going to make. For the ingredients are, so the first ingredient is 2 spoons of coffee powder. We're going to add 2 spoons of coffee powder in this bowl. Next, 3 spoons of sugar. After adding 2 spoons of coffee powder and 3 spoons of sugar, we should mix it nicely. I have mixed them nicely. Next, we should add 2.5 spoon of water, and we should make the coffee powder, that mixture, as creamy. Okay, now the hot milk and the dalgona coffee mixture is ready. Now we should pour this into the hot milk. We should pour If you want more coffee flavor, you can add some more coffee powder into the first itself. Okay, now the tasty dalgona coffee is ready. After mixing it, we can drink. Try this in your home. Thank you for this opportunity. Bye. வணக்கம், என் பேர் ஏஆர் ராகவர்ணன். நான் சிவகங்கை உள்ள மவுண்ட் இத்ரஸி பள்ளியில் 5ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறேன். கையை நன்காக கழுவி வேண்டும். நான் கழுவிவிட்டேன். நான் இப்பொழுது நெல்லிக்காய் ஜூஸ் பண்ண போகிறேன். தேவையான பொருட்கள் நெல்லிக்காய், எலுமிச்சம்பழம், கருப்பெட்டி. நெல்லிக்காயில் சோடியம், பாஸ்பரஸ், விட்டமின் சி அதிகமாக உள்ளது. எலுமிச்சம்பழத்தில் விட்டமின் சி அதிகமாக உள்ளது. கருப்பெட்டியில் இரும்பு சத்து அதிகமாக உள்ளது. நறுக்கிய நெல்லிக்காயை மிக்ஸி ஜாரில் போட வேண்டும். தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊற்ற வேண்டும். தேவையான அளவு கருப்பெட்டி சேர்க்க வேண்டும். எலுமிச்சம்பழத்தை சாறு ஊற்ற வேண்டும்.
ஸ்மூத்தாக அரைக்க வேண்டும். நெல்லிக்காய் சாறு ரெடி. இப்பொழுது வடிகட்ட வேண்டும். நெல்லிக்கண்ணி சாறு ரெடி. இதில் விட்டமின் சி அதிகமாக உள்ளது. கொரோனா காலகட்டத்தில் இது நம்மளுக்கு மிக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக உள்ளது. நன்றி. Hi friends, myself A. Dakshanam, studying Mount Little School grade 3. இப்போ நம்ம ஹெல்த்தியான லட்டு செய்ய போகிறோம். பார்க்கலாமா? அதுக்கு தேவையான பொருட்களை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். 5 முந்திரி, பாதாம், நிலக்கடலை, அதை பொடி பண்ணி வச்சுக்கணும். தேவையெல்லாம் ஏலக்காய் பொடியை சேர்த்துக்கோங்க. 1/4 கப் வெல்லம், 1 கப் தேங்காய் துருவல், தேங்காய் பொடி, 1 ஸ்பூன் நெய், தேவையான அளவு உப்பு. இப்போ நம்ம சமைக்கலாம். 1 ஸ்பூன் நெய், சூடானக்கு அப்புறம் முந்திரி பாதாம் அரைச்ச பொடியை போடலாம். லைட்டாக நம்ம ஃப்ரை பண்ணணும். இப்போ நம்ம தேங்காய் துருவலை போடலாம். நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். இதோட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அடுப்பை சிம்ல வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இது கூட வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். வெல்லம் நல்லா உருகி மிக்ஸ் ஆகணும். இப்போ நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிட்டு கூல் பண்ண வைக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை எடுத்து கிண்ணத்துல வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம நெய்யை நல்லா கையில் தடவிக்கலாம். இப்போ நம்ம லட்டு செஞ்சு இந்த கோகனட் பவுடரில் நல்லா டிப் பண்ணி இதில் வச்சிடலாம்.
தேங்காய் பவுடரில் நல்லா டிப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம கார்லிஷ்க்கு நல்லா மேலே தேங்காய் பவுடர் தூவிக்கலாம். டேஸ்டான ஹெல்த்தி லட்டு ரெடி. நீங்களும் சாப்பிடுங்க. Yummy. Thank you. Bye. வணக்கம், என் பெயர் ஆர் விஸ்வஜித். நான் 5ஆம் வகுப்பு படிக்கின்றேன். என் பள்ளியின் பெயர் ராம்கோ வித்யாலயா. I am a baker. நான் இப்போ கோதுமை கேக் செய்ய போகிறேன். கோதுமை கேக் சாப்பிட்டால் நம்மளுக்கு ஆரோக்கியம் தரும். மைதாவில் செஞ்சு சாப்பிட்டால் நம்மளுக்கு அன்ஹெல்தியா தரும். கோதுமை மாவு 1 கப், சுகர் பவுடர் 2 கப், கஸ்டர்ட் பவுடர் 2 டீஸ்பூன், சாக்கோ பவுடர் 3 டீஸ்பூன், பேக்கிங் பவுடர் 1 டீஸ்பூன், பேக்கிங் சோடா 1/2 டீஸ்பூன், குக்கிங் சால்ட் 1 பிஞ்ச், முட்டை 2. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. 6 டீஸ்பூன் எண்ணெய். உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வேணும்னா பால் ஊற்றிக்கோங்க. எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி இருந்தாதான் நம்ம பேக் பண்ண முடியும். அடுப்பில் சிம்மில் வச்சுக்கிட்டு குக்கரை வைங்க. இதில் கல்லுப்பு போடுங்க. நல்லா எல்லாத்தையும் பரப்பி விடுங்க. இந்தமாதிரி பவுல் எடுத்துக்கிட்டு அதில் நல்லா நெய்யை தடவிட்டு பட்டர் ஷீட்டை உள்ளக்க வைங்க. நம்ம ஏற்கனவே என் பேர் தனுஷ். நான் சிவகங்கை மொங்கிட்டா ஜி பள்ளியில் 5ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா கேக் செய்ய போகிறோம். அது எப்படி செய்யணும்னு வாங்க பார்ப்போம். வாங்க தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்க்கலாம். 3 முட்டை எடுத்துக்கணும், கோல்டு வின்னர் எண்ணெய் எடுத்துக்கணும், ரவா கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும், ஜீனி அரைச்சிக்கணும், பால் எடுத்துக்கணும், கோதுமை மாவு, வெண்ணிலா எசன்ஸு, சோடா உப்பு. வெண்ணிலா எசன்ஸு 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணணும். வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஊற்றணும். கோல்டு வின்னர் ஆயில், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். 1 டம்ளர் பால் எடுத்து ஊற்றிக்கணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ணணும். கோதுமை மாவை கொட்டிக்கணும். நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். நம்ம இந்த கேக் எடுத்துட்டு இதை ஊற்றுவோம். க்ளோஸ் பண்ணிட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த மாதிரி சிம்மில் தான் இருக்கணும். 1/2 hour அப்படியே இருந்தால் கேக் ஸ்மெல் வரும். அப்போ எடுத்து சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். வாங்க கேக்கை பார்க்கலாம். சுவையான கேக் ரெடி. நன்றி, வணக்கம். நான் 3ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். என் பள்ளியின் பெயர் ராம்கோ வித்யாலயா பள்ளி. நாங்கள் கொல்கட்டை செய்ய போகிறோம்.
நான் ஏஸ்டி கௌஷிக் ஆஃப் 4th ஸ்டாண்டர்ட் ராம்கோடியா சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல் தலவாய். இப்போ பிரெட் டோஸ்ட் எப்படி செய்யறதுன்னா நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்கி இப்போ வீட்டுக்குள்ள போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கணும். உடச்சி ஊற்றிட்டு 1.5 ஸ்பூன் சர்க்கரை செய்யணும். 2 செஞ்சாச்சு. இப்போ நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணோம். 2 பிரெட்டுக்கு 1 முட்டை போடும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நம்ம. இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். பார்த்துங்க. இப்போ நம்ம தோசை சுத்திச்சா பார்க்கணும். தோசை நல்லா சுத்திருக்கு. தட்டி நம்ம கொஞ்சம் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் இதில் கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் ஈக்குவலாக போடணும். தேத்திக்கலாம். இப்போ சுண்டாச்சு நம்ம. இப்போ நம்ம எண்ணெயை ஊற்றணும். வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் வேணும். நல்லா வேகுது. இப்போ இந்த பிள்ளைக்கும் நம்ம இந்த மீல் வச்சு இந்த ஊற்றுவோம். கேஸ் ஸ்டவ்ல வேலை செய்யணும். நல்லா பத்திரமா வேலை செய்யணும். ஏன்னா இந்த முட்டை கீழே தோசை கல்லில் பத்துருச்சுன்னா வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். கை செய்யணும். அதே மாதிரி எண்ணெய் ஊற்றும் போது பத்திரம். எண்ணெய் ஊற்றும் போது கையில் தெளிச்சிச்சுன்னா வலிக்கும். இப்போ தட்டு வைக்கிறோம். ரெண்டு பக்கம் நல்லா வேகிற வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி போட்டுட்டே இருக்கணும். வேகிடுச்சு. நம்ம இப்ப தட்டு எடுத்து வைக்கலாம். கொரோனா காலத்துல ஒரு முட்டை டெய்லியும் சாப்பிடணும். ஒருவேளை பசங்க சாப்பிடலன்னா இனிமே பெட்ரூஸ் போட்டு கொடுங்க, அவங்க சாப்பிடுவாங்க. தேங்க்யூ. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். என் பேர் ஜெனிகா அஸ்ரி.
நான் வந்து மவுண்ட் லிட்ரா சீனியர் செகண்டரி ஸ்கூலில் படிக்கிறேன், கிரேட் 1. நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா மிளகு ரசம் வைக்க போகிறேன். 1/2 டீஸ்பூன் எண்ணெய், கடுகு, கருவேப்பிலை, அடுத்து வந்து தக்காளி, காய்ந்த மிளகாய், பூண்டு, பச்சை மிளகாய், மிளகு, புளித்தண்ணி, ரசம் ரெடி. கொரோனா காலத்துல சளிக்கு ரொம்ப நல்லது, உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த மிளகு ரசம். நன்றி. Hi friends, I am M. Kavya. I am 6th grade. My school name is Ramko Vidyalaya CBSE Talavai. I am going to do kasayam. இந்த கசாயம் குடிச்சா நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லது. காஃபி டீ எதுவும் குடிக்காம வயிறு காலியா நம்ம காலையில எழுந்தோடனே எம்டி ஸ்டொமக்ல வந்து நம்ம கசாயம் குடிச்சா நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லது. கசாயத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் இஞ்சி, பூண்டு, எலுமிச்சம்பழம், உப்பு, வெத்தலை, கடுகு, மிளகு, வேப்பிலை, கீரா நல்லிவேர், ஆலாதொலை இலை, துளசி, மஞ்சத்தூள், ஜீரகம். என்ன பண்ண போறோம்னா மிக்சில வந்து எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம இப்ப வந்து கிரைண்ட் பண்ண போறோம். எல்லாத்தையும் நம்ம பாயில் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஹாட் வாட்டர்ல வந்து எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம். அப்புறமேட்டுக்கு இந்த கல் உப்பையும் நம்ம போட்டுடணும். அப்புறமேட்டுக்கு இந்த கல் உப்பையும் நம்ம போட்டுடணும். இப்போ வந்து நம்ம கசாயம் ரெடி ஆனோடனே நம்ம வந்து ஆயில் ஆனோடனே நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி குடிக்கணும். அவ்வளோதான், கசாயம் ரெடி. ஐம் ரெடி. இப்போ நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி குடிக்கணும். இதான் கசாயம். நன்றி. வீட்லயே இந்த மாதிரி பண்ணி குடிச்சா நமக்கு எந்த கொரோனா